Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is first lecture about trigonometry. Trigonometry is divided into two parts by HSC board. They say it as Trigonometry-I and Trigonometry-II. But it is okay. What we have to study is important in trigonometry. Basically, what they expect from you whenever you study trigonometry, okay, what they actually expect from you is first, in the first part, they have expected from you the knowledge of all the trigonometric ratios. See, these trigonometric ratios already you have studied in 10th standard. You know what are the trigonometric ratios. You know that it is sine theta, cos theta, tan theta. Means sine, cos, tan are the trigonometric ratios. Main trigonometric ratios are these three. And then their reciprocals. So reciprocal of sine is 1 cosec. 1 upon sine theta, you call it as cosec theta. Theta is argument, cosec is the trigonometric ratio, sine is a trigonometric ratio, and when you take sine theta, theta is the argument, right? Similarly, reciprocal of cos theta, that means 1 upon cos theta is sec theta, and 1 upon tan theta is cot theta. All these 6 trigonometric ratios you have done in standard 10. But what happens in, I will enlarge this so that I can explain. What happened in standard 10 is this, that you have considered right angled triangle, something like this, right angled triangle. Okay, and suppose this triangle is ABC, then as this is 90 degrees angle, remaining true, that means angle at the vertex A and angle at the vertex C, they are acute angles because they are complementary to each other. Their addition is 90. So each of them is less than 90. Less than 90 means it is acute angle. So suppose this is angle theta, then we know that measure of this angle is less than 90. So it is an acute angle. And we have defined trigonometric ratios of acute angle. And we were saying that sine theta is opposite side upon hypotenuse. I am not writing side etc. Opposite upon hypotenuse. So opposite side is AB. So we will calling it as AB upon hypotenuse here is AC. Right. Then we defined cos theta as adjacent side divided by hypotenuse. Okay. And so it was in case of this figure, it will be BC upon AC. And then tan theta is opposite upon adjacent. Opposite was AB as far as this particular figure is concerned, upon adjacent is BC. So these are the 3 trigonometric ratios that we defined. And then we said cosec theta is 1 upon sine theta. Okay, then sec theta, it was 1 upon cos theta. And then what? Cot theta is 1 upon tan theta. So up to 10th standard, whatever trigonometric ratios you defined, they were for the acute angle. But now it is not necessarily always acute angle. You have to broaden your study of a trigonometry now. Lot of new things you will study. The first thing is now this restriction of a right angled triangle is not there. Now whatever you will study is not necessarily just acute angle. It can be any angle. It can be say measure of that angle can be 450 degrees also. Then how to calculate their trigonometric ratios? This will be important now.
म्हणून त्या अँगलने आपण आता या सर्व चॅप्टरकडे बघणार आहोत. तेव्हा रस्ट्रिक्शन जे होतं आपल्याला आत्तापर्यंत की काटकोन त्रिकोण आणि त्याच्यामधले ते ॲक्यूट अँगल्स, त्यांच्या बाबतीतलं साईन कॉस टॅन तुम्ही काढलात. इव्हन जी ॲप्लिकेशन्स तुम्ही शिकलात, ट्रिग्नॉमेट्रीचे ॲप्लिकेशन्स 10वीमध्ये शिकलात तुम्ही, अँगल ऑफ इलिव्हेशन, अँगल ऑफ डिप्रेशन अँड ऑल दॅट. बट ऑल दोज प्रॉब्लेम्स एटसेट्रा वेअर रिलेटेड विथ राईट अँगल. मग ते जे बंधन होतं तुमच्याकडे की ते ॲक्यूट अँगलचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज तुम्ही शिकलात, मग फंडामेंटल आयडेंटिटी शिकलात. ऑल दोज थिंग्स यू डिड whenever the angle is acute angle less than 90. Now it is not so. This restriction of being an acute angle is to be removed now. So वेगळ्या पर्स्पेक्टिव्हमध्ये आपण आता हा चॅप्टर म्हणजे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज अँड ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक आहे. मग काय करणार त्याच्यासाठी बघा. तर आता बघा ॲक्च्युअली आपल्याला काय काय अभ्यासक्रमात करायचं आहे. ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स विथ द हेल्प ऑफ युनिट सर्कल. दिस इज समथिंग न्यू नाव. नॉट विथ द हेल्प ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल. काटकोन त्रिकोणाचं जे बंधन आहे ना ते आता नाही आपणाला. युनिट सर्कल याचा वापर करून म्हणजे काय ते नंतर बघू. परंतु नाव वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग अवर सेल्फ्स टू राईट अँगल ट्रायंगल. ओके. सो वी विल नाव एक्सटेंड ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स टू एनी अँगल. It was up to 10th standard, up to acute angles we were working, but now any angle. Then range and signs of trigonometric functions in different quadrants. आता तुम्ही 11वीत आल्यानंतर पहिला जो चॅप्टर आपण शिकलात अँगल्स अँड देअर मेजर्स, इन दॅट यू नो समथिंग कॉल्ड डायरेक्टेड अँगल. ह्या आयडियाज लक्षात घ्या. ह्या तुम्ही आता शिकलेले आहात. कुठल्या आयडिया बघा. डायरेक्टेड अँगल. ओके. डायरेक्टेड अँगल. त्याच्यानंतर काय शिकलो आपण, प्लस आपण हे शिकलो अँगल इन अ क्वाड्रंट. अँगल इन अ क्वाड्रंट दिस वी सॉ. फर्स्ट क्वाड्रंटमधला अँगल म्हणजे काय, सेकंड क्वाड्रंटमधला अँगल म्हणजे काय. यू हॅव टू रिव्हाइज ऑल दॅट. सी आपण आता काय करतो आहोत, अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन हे आता आपल्या अभ्यासाचं एक स्वरूप असणार आहे. प्रत्येक वेळी आपण जो आता अँगल घेणार ना तो अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन असणार. म्हणजे मी 1-2 मिनटात ते रिवाइज करतो. व्हॉट आय मीन बाय दॅट. सी दिस इज युअर XY ॲक्सिस सपोज. देन व्हॉट वी आर डुईंग इज द अँगल डायरेक्टेड अँगल आणि अँगल इन अ स्टँडर्ड पोझिशन असा आधी कन्सेप्ट आपण मांडला. दिस वॉज न्यू टू यू राईट. अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन हे थोडंसं आपल्याला रिवाईज करावं लागणार आहे. चॅप्टर 1मध्ये शिकलेलं अँगल अँड देअर मेजर्स. सो अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशनचा अर्थ काय होता, असा अँगल की ज्याचा आता कुठलाही अँगल तुम्ही हा जेव्हा घेता त्यावेळी काय असतं बघा. हे समजा O आहे, हे हा रे आहे तो OA आणि हा रे आहे तो OB. तर आपण काय करतोय आता की रोटेशन घेणार आपण. हा इनिशियल आर्म झाला. दिस इज इनिशियल आर्म ऑफ दॅट अँगल आणि दिस इज टर्मिनल आर्म ऑफ द अँगल. मग आपण काय म्हणतो, इनिशियल आर्म रोटेट्स इदर इन अँटी क्लॉकवाईज ऑर इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन अँड अटेन्स दिस पोझिशन ऑफ टर्मिनल आर्म. तो किती अंशातून फिरला दॅट इज द मेजर ऑफ द अँगल. आणि जर तो अँटी क्लॉकवाईज जात असेल तर ते पॉझिटिव्ह. सो ह्या सर्व गोष्टी आता लक्षात घ्या. अँटी क्लॉकवाईज घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने. अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे तो पॉझिटिव्ह अँगल आणि क्लॉकवाईज म्हटलं की तो निगेटिव्ह अँगल. क्लॉकवाईज म्हणजे निगेटिव्ह अँगल. आता मग हा पॉझिटिव्ह अँगल म्हणजे तुम्ही हे आता समजा हा असा अँगल असेल. ओके. तर ह्याला म्हणणार आपण अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. का तर त्याचा इनिशियल आर्म जो आहे तो पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ X ॲक्सिसवर आहे. व्हर्टेक्स त्याचा आहे तो ओरिजिन आहे आणि मग तो रोटेट झाला. इनिशियल आर्म रोटेटेड म्हणजे याला समजा इथे मी A म्हटलं, इथे B म्हटलं तर OA हा त्याचा इनिशियल आर्म आहे आणि तो कुठे आहे तर तो पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ X ॲक्सिसवर आहे. X ॲक्सिसला सुद्धा 2 डायरेक्शन्स आहेत. दिस इज पॉझिटिव्ह डायरेक्शन, दिस इज निगेटिव्ह डायरेक्शन. ओके. सो वेन इट इज इन ऑन धिस साईड, त्याचा इनिशियल आर्म जर या दिशेला असेल आणि त्याचा व्हर्टेक्स काय आहे बघा ओरिजिन. आता व्हर्टेक्स कुठेही मी घेऊ शकतो. व्हर्टेक्स तुम्ही हा असाही घेऊ शकता. इथे समजा मी O डॅश हा पॉईंट घेतला आणि हा अँगल घेतला. इनिशियल आर्म त्याचा हा आहे बरोबर आहे. तो ॲक्च्युअली हा आधी पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ X ॲक्सिस आहे असं म्हणू शकता तुम्ही.
असा इकडे आहे म्हटल्यावर, परंतु त्याचा व्हर्टेक्स ओरिजिन नाही, म्हणजे हा अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन नाही. अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन याचा अर्थ त्या अँगलचा व्हर्टेक्स हा ओरिजिनला असला पाहिजे आणि त्याचा जो इनिशियल आर्म आहे तो अलॉंग पॉझिटिव्ह साईड ऑफ एक्स ॲक्सिस. आणि मग अशा अँगलचा टर्मिनल आर्म कुठे आहे? मग समजा तो तुमचा जो अँगल आहे तो 90 अंशापेक्षा त्याचं मेजर लहान असेल, लेस दॅन 90 डिग्रीज, देन द टर्मिनल आर्म विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. परंतु त्याचं मेजर समजा 125 आहे, ग्रेटर दॅन 90 आणि लेस दॅन 180, तर टर्मिनल आर्म कुठे असणार? 125 अंश म्हणजे 90च्या पुढे 35, म्हणजे तो समजा हा असा असेल, हा इथे ओ आहे, हे ओ ए आणि हे समजा सी घेतलं मी, तर हा जो अँगल आहे ए ओ सी दॅट इज इट्स टर्मिनल आर्म, आणि हा असा म्हणजे क्लॉकवाईज नाही, अँटी क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह अँगल. मग ते 135 अंशाचा समजा हा कोन असेल, तर मी काय म्हणणार, त्याचा जो टर्मिनल आर्म आहे तो सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे. म्हणजे आता आपणाला रेस्ट्रिक्शन नाही आहे की द मेजर ऑफ द अँगल इज लेस दॅन 90, असं कसलंही रेस्ट्रिक्शन आपल्याला नाही आहे. इट इज एनी अँगल, इट कॅन बी पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, क्लॉकवाईज रोटेशन असेल, समजा हे असं क्लॉकवाईज रोटेट झालं, ओके, आणि हे मग आपण म्हणणार निगेटिव्ह अँगल आहे, म्हणजे समजा हे 60 अंशातून झालं किंवा 30 अंशातून झालं, तर आपण म्हणणार -30 डिग्रीज हे ह्याचं मेजर आहे. ओके, सो नाऊ वी आर ब्रॉडनिंग अवर आयडियाज अबाउट मेजर ऑफ द अँगल. सो आपण इथे म्हटलं आहे बघा, एनी अँगल हा शब्द त्यांनी वापरला आहे. इट इज नॉट जस्ट ॲक्यूट अँगल नाव, इट कॅन बी एनी अँगल. मग तो कुठल्या क्वाड्रंटमधला अँगल आहे हे आधी, आता आपण सर्व, मी 11वीचा तो चॅप्टर, 11वीचा पहिला चॅप्टर ज्यावेळी आपण शिकलो त्याचवेळी मी असं म्हटलं की नाऊ whatever angles you are going to study, trigonometry, whatever you are going to study, each time we are dealing with angle in standard position. हे आता कायम आपणाला पाहिजे, any angle that we are studying is always angle in standard position. So your vertex of that angle will be origin, आणि त्याचा जो इनिशियल आर्म आहे it will be along positive direction of x axis. Now where the terminal arm lies in which quadrant, accordingly that angle is in that quadrant. त्यामुळे हे आता लक्षात घ्या. Now we are not restricted with acute angles only. Okay, so angle in a quadrant आणि quadrantal angles हे कन्सेप्ट्स आपण शिकलो. क्वाड्रंटल अँगल म्हणजे काय होतं की एनी अँगल हुज टर्मिनल आर्म इज ऑन ॲक्सिस, म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही 90 अंशाचा कोन घेता, 90 डिग्रीज किंवा -90 डिग्रीज, -90 डिग्रीज म्हणजे हा असा अँगल होणार. हा जर ए ओ आणि इथे समजा मी डी घेतलं, तर ए ओ डी हा असा अँगल जर असेल क्लॉकवाईज रोटेशन, ओके, क्लॉकवाईज म्हटल्यावर निगेटिव्ह, आणि हे मेजर किती आहे 90, म्हणून ते -90 डिग्रीज. किंवा समजा मी 270 डिग्रीज घेतलं, तर मग हे असं एक रोटेशन इथपर्यंत आलात 90, 180 आणि 270, म्हणजे त्याचा टर्मिनल आर्मसुद्धा वाय ॲक्सिसवर आहे, निगेटिव्ह साईड. मग असे जे सर्व अँगल्स आहेत की ज्यांच्या मेजर्सना 90ने आपण डिव्हाइड करू शकतो, ते आर ऑल क्वाड्रंटल अँगल्स. अँड वी हॅव ऑल्सो स्टडीड समथिंग कॉल्ड को टर्मिनल अँगल्स. मग त्याच्यामध्ये सुद्धा त्या शब्दांवरून अर्थ लक्षात घ्या. आय टोल्ड यू, को वेनेवर इट कम्स देअर इन मॅथमॅटिकल टर्मिनॉलॉजीज, को मीन्स कॉमन, टर्मिनल, कॉमन टर्मिनल आर्म. म्हणजे काय, आता हा जर 30 अंशाचा कोन आपण घेतला 30 डिग्रीज, मग एक पूर्ण रोटेशन करून मी आलो इथे 360 अंश झाले आणि पुन्हा 30 केलो, तर म्हणजे काय होणार बघा, 30 डिग्रीजचा अँगल, मग होणार 390 डिग्रीजचा अँगल, नंतर आणखी 2 रोटेशन समजा आपण केली, म्हणजे 360, 360, 720 आणि पुन्हा 30, म्हणजे 750 अंशाचा कोन. किंवा तुम्ही क्लॉकवाईज गेलात, हे असं आलात -90, -180, -270 आणि पुढे 60 गेलात, तर -330, म्हणजेच ते पुन्हा 30 अंशाचा टर्मिनल आर्म जो आहे तिथेच तो येणार. टर्मिनल आर्म ह्या सर्व अँगल्सचा टर्मिनल आर्म एकच आहे, कुठला, ओ बी. म्हणून आपण काय म्हणणार, हे सर्व अँगल्स को टर्मिनल अँगल्स आहेत. सो ऑल धिस नॉलेज दॅट यू हॅव ॲक्च्युअली स्टडीड इन द फर्स्ट चॅप्टर इज व्हेरी व्हेरी इसेन्शियल ना. त्यामुळे डायरेक्टेड अँगल म्हणजे काय, अँगल इन अ क्वाड्रंट म्हणजे काय, अँगल इन अ स्टँडर्ड पोझिशन म्हणजे काय, त्याच्यानंतर मग को टर्मिनल अँगल्स म्हणजे काय, अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन ऑफ द टर्मिनल आर्म, इनिशियल आर्म इज टेकिंग प्लेस, देन व्हॉट इज द साईन ऑफ द अँगल, साईन म्हणजे SIGN, चिन्ह काय, निगेटिव्ह की पॉझिटिव्ह, ऑल दीज थिंग्स मॅटर.
ओके. मग हे तुम्हाला आता वेगळ्या माध्यमातून हे सर्व आता आपल्याला शिकायचं आहे. सो आय विल इरेज दिस. दिस इज ऑल रिव्हिजन ऑफ द फर्स्ट चॅप्टर दॅट वी हॅव डिस्कस्ड. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग तुम्हाला डोमेन आणि रेंज, अर्थात डोमेन आणि रेंज हे जे कन्सेप्ट्स आहेत दे आर व्हेनेवर यू स्टडी फंक्शन्स, परंतु ठीक आहे, वी हॅव टू अंडरस्टँड. ओके. आता बघा इथे त्यांनी एक थोडीशी इंट्रोडक्टरी पार्टमध्ये त्यांनी हिस्ट्री दिलेली आहे. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सी व्हॉट हॅपन्ड इज, trigonometry is branch of mathematics. Mathematics has lots of branches: algebra, geometry. Trigonometry is one of those, right? Whenever you will study higher mathematics, you will come to know what are the different branches of mathematics. So trigonometry is one branch that deals with relation between sides and angles of the triangle. ट्रायंगलच्या साईड्स आणि त्याचे जे अँगल्स आहेत त्यांच्या बाबतीतली रिलेशन्स. द वर्ड ट्रिगॉनॉमेट्री हा जो शब्द आहे डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्रिगॉनॉन अँड मेट्रॉन. दोन शब्दांचं हे एकत्रीकरण आहे. ट्रिगॉनॉन, व्हॉट आर दोज वर्ड्स? ट्रिगॉनॉन प्लस मेट्रॉन. ओके. Metron and trigonon. It means measuring the sides of the triangle. Metron means measuring. Trigonon means triangleच्या sides. जसं पॉलिगॉन म्हणता तुम्ही तसं हे ट्रिगॉनॉन, ट्रिगॉन etc. So it is what? It is measuring the sides of the triangles. And Greek mathematicians, okay, used trigonometric ratios to determine unknown distances. See, this was the application of trigonometry that was being done by Greek mathematicians. Okay, so they used this knowledge of trigonometry to measure unknown distances. Egyptian used primitive form of the trigonometry for building pyramids. You know, Egypt म्हणजे पिरॅमिड आहे. समीकरण आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, जनरल नॉलेज ज्यांचं चांगलं आहे त्यांना. Greek astronomer Hipparchus formulated the general principle of trigonometry and he is known as founder of trigonometry. See, founder of म्हणजे आपण असं मराठीमध्ये जे म्हणतो त्रिगोनॉमेट्रीचा जनक कोण? तर ग्रीक मॅथमॅटिशियन, ओके, ॲस्ट्रॉनॉमर ही वॉज हिपार्चस. ओके. 190 ते 120 BC म्हणजे बिफोर सेल्सियस आपलं जे साल मोजण्याची पद्धत सुरू झाली त्याच्या आधी ह्या माणसाने ह्या ट्रिगोनॉमेट्रीबद्दल काम केलेलं आहे. वी आर फॅमिलियर विथ ट्रिगोनॉमेट्रिक रेशोज ऑफ ॲक्यूट अँगल्स ऑफ अ राईट अँगल ट्रायंगल, राईट? बट नाऊ वी हॅव टू ब्रॉडन अवर माइंड सेटअप अँड गो फॉर any angle now. It is not necessarily acute angle that we studied in previous years. Okay, so we have studied that right angled triangle, if means in right angled triangle, if measure of an acute angle is theta. आपण हे मगाशी लिहिलं आपण की काटकोन त्रिकोणामध्ये आपण हा सर्व अभ्यास केला. पण आता आपण काय करणार आहोत की वी आर ब्रॉडनिंग अवर माइंड सेटअप आणि आपण आता वी आर गोइंग टू कन्सिडर एनी अँगल अँड स्टडी द ट्रिगोनॉमेट्रिक रेशो. मग त्याच्यासाठी काय करणार आपण बघा. आपलं आता म्हणणं असं असेल की विथ द हेल्प ऑफ युनिट सर्कल वी आर गोइंग टू डू दॅट. म्हणजेच काय झालं बघा, सपोज दिस इज युअर सर्कल, युनिट सर्कल म्हणजे ज्याची रॅडियस 1 आहे. ओके, सो दॅट वी फर्स्ट मस्ट नो व्हॉट इज मेंट बाय युनिट सर्कल. युनिट सर्कल इज अ सर्कल where radius is equal to 1. आणि मग हे त्याचं समजा सेंटर आहे. आपण समजा ते XY ॲक्सिस घेतले. ओके, सपोज आय टूक these are axis. So in short what we are doing is we are taking center as origin आणि radius 1. म्हणजे हे जे आहे ना हे आपली ही radius झाली OA. So length of this OA is 1. म्हणजे हे युनिट सर्कल झालं.
center is at origin, radius is 1. Okay, now what we are going to do is, suppose this is an angle. We will take an example of an acute angle. Suppose this is the angle, say it is theta, measure of that angle is theta, and suppose now this terminal arm, now this is obvious ना, हे जे distance आहे ते 1 आहे, त्यामुळे a चे coordinates किती होणार 1, 0. Now from coordinate geometry we know any point on x axis when I take, its y coordinate is 0 and x coordinate is a distance of the point from origin. Now that distance being 1, because आपण unit circle चा अभ्यास करतो. This is the terminal arm. Suppose I take this point as say means this ray is say OB, आणि तो रे OB युनिट सर्कलला ज्या पॉइंटला इंटरसेक्ट करतो तो पॉइंट समजा मी PX, Y असं मानलं. ओके, तर ही त्याची काय होणार रॅडियस होणार, आणि इथून जर मी लंब टाकला एक्स ॲक्सिसवर, ओके, तर तो कुठे मिळणार एक्स ॲक्सिसवर एमला समजा OM. ओके, तर हे जे डिस्टन्स आहे दॅट डिस्टन्स म्हणजे कुठलं O to M, इट विल बी एक्स, कारण त्याचा एक्स, वाय हे त्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत ना पी या पॉईंटचे, त्यामुळे तो लंब आपण टाकला एक्स ॲक्सिसवर, तर एम हा जो पॉईंट आहे त्याचं ओरिजिनपासूनचं अंतर हे एक्स एवढं असणार, आणि हा जो MP हा जो अंतर आहे दॅट इज वाय. दिस इज ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट जॉमेट्री दॅट वी आर स्टडिंग. ओके, ordinary in the sense means very simple, these concepts are very simple. Okay, now you can use the knowledge of your 10th standard trigonometric ratios. त्यामुळे आता तुम्ही काय म्हणणार, हा जो काय काटकोन त्रिकोण तयार झाला कुठला OMB, त्याच्यामध्ये साइन थिटा म्हणजेच काय होणार, तर हे साइन थिटा विल बी अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस, त्यामुळे इट विल बी व्हॉट दिस sin theta will be what? We will see what they want to say. Okay, so now this is the situation, same diagram we have drawn, right? PM is the perpendicular dropped from the point P on x axis, and so this distance is x, this distance is y. Okay, so now what they say is this. So cos theta is adjacent side upon what? Upon hypotenuse. हे आपण ह्या काटकोन त्रिकोणाच्या बाबतीतला सर्व विषय होता. आता आपण काय करणार बघा की एक्सटेंड द डेफिनेशन टू एनी अँगल. So let theta be the acute angle, as in that consider the circle of radius r with center at origin, and then it is so. Then what we are going to do is this OP is r, this is OM, and this is X, Y and R we have got. Okay, so now what you can see here that if you consider this triangle, त्याच्यामधला मग जो cos theta आहे, cos theta आपली नेहमीचीच डेफिनेशन ना. cos theta ची डेफिनेशन काय होती, ॲडजस्टंट अपॉन हायपोटेनस. मग ॲडजस्टंट म्हणजे काय आहे त्यातलं OM, आणि हायपोटेनस काय आहे OP. सो cos theta विल बी OM अपॉन OP. ओके, म्हणजेच काय झालं एक्स अपॉन आर. बघा OM हे अंतर एक्स आहे, तसंच साइन थिटा विल बी अपोजिट अपॉन हायपोटेनस. अपोजिट इज व्हॉट BM, सॉरी नॉट BM, PM. सो PM अपॉन हायपोटेनस मीन्स OP, सो इट इज y अपॉन r, and then tan theta will be naturally opposite upon adjacent, so it will be PM upon OM, and so it will be y upon x. So these are the three trigonometric ratios that we get on that. म्हणजेच काय झालं बघा, तो जो पॉइंट आहे त्याचे कोऑर्डिनेट्स, कुठला पॉइंट घेतला आपण, टर्मिनल आर्मवरचा पॉइंट, आणि त्याचं ओरिजिनपासूनचं अंतर हे आपण r घेतलं. तर ह्या तिघांचा वापर करून एक्स, वाय आणि आर यांचा वापर करून आपण ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज डिफाईन करतो आहोत. व्हॉट इज एक्स अँड वाय? दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉईंट ऑन द टर्मिनल आर्म. आपण हा टर्मिनल आर्मवर पॉईंट घेतलेला आहे PX, Y. मग तो टर्मिनल आर्म कुठेही असू शकतो.
It can be in second quadrant, it can be in third quadrant, etc. So now we are not restricting ourselves. आपण एक एक्सप्लेन करण्यासाठी म्हणून हा टर्मिनल आर्म जो आहे आपला तो ॲक्यूट अँगल असल्यामुळे त्याचा टर्मिनल आर्म हा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आहे आणि त्याच्यामुळे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये ॲज यू नो बोथ एक्स अँड वाय आर पॉझिटिव्ह. आणि आर हे तर डिस्टन्स आहे. कशाचं डिस्टन्स? पी या पॉईंटचं ओरिजिनपासूनचं. सो दॅट कॅनॉट बी निगेटिव्ह. डिस्टन्स इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. म्हणजेच एक्स वाय आणि आर हे तीनही गोष्टी पॉझिटिव्ह असणार वेन द अँगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. इफ इट इज इन सेकंड क्वाड्रंट, मग जरा टर्मिनल आर्म हा सेकंड क्वाड्रंटमध्ये असेल तर मग सेकंड क्वाड्रंटमध्ये काय होतं की एक्स निगेटिव्ह असतो, वाय पॉझिटिव्ह असतो. थर्ड क्वाड्रंटमध्ये एक्स निगेटिव्ह, वाय निगेटिव्ह. फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये एक्स पॉझिटिव्ह, वाय निगेटिव्ह. परंतु आर हे नेहमी पॉझिटिव्ह असणार. आर हे त्या पॉईंटचं, टर्मिनल आर्मवर असलेल्या पॉईंटचं ओरिजिनपासूनचं अंतर आहे. त्यामुळे आता आपण टर्मिनल आर्मवरच्या कोऑर्डिनेट्सचा वापर करून आपण ट्रिगॉनोमेट्रिक रेशोज डिफाईन करतो आहोत, नॉट विथ द हेल्प ऑफ राईट अँगल्ड ट्रायंगल. हा फरक आता तुम्ही लक्षात घ्या. ओके, सो वी विल कंटिन्यू दिस स्टडी ऑफ ट्रिगॉनोमेट्री in the next lecture. I hope you understood this introduction of trigonometric ratios. Okay, thank you. We will continue in the next lecture.